राजा पुओ सबुबले राजा हब ए कथाटा बहुत पुराना कथा किंतु वर्तमान समय भद्रक राजनीति रे एमिति गोटे जिनस हेइची जोटा कि सबु लोक जानिचंती आउ सोशल मीडिया कतरू न्यूज मीडिया कतरू समस्ते जानिचंती बीजेडी रे वर्तमान कौन होउची आउ बीजेपी वर्तमान पई जो वाशिंग मशीन थिला सबुबले बीजेपी को वाशिंग मशीन बोली कहा जाए से वाशिंग मशीन ले जो मळी गला माने गंगा होउची बीजेपी से गंगा रे जीए धोई हबो ता पाप सब लिभिजिवो तेणुक वर्तमान समय से भाया बहुत किछि पापी से गंगा रे बुड़ पकई सारे मशीन रो कथा न कथाटा होची जो विचारधारा दीटा दलर विचारधारा थाए बीजेपी रो बीजेडी रो सब दलर तांकर पार्टी प्रेसिडेंट माने हमर माननीय मनमोहन सामल को कहवा अनुसार से विचारधारा को जी अनुप्राणित होइके मिसी पारे से बीजेडी रो थाउ कांग्रेस रो थाउ जे कोनोस दलर थाउ से जदि तांको विचारधारा को कारण एठी राजनीति रे बड़ बड़ लोक कहछन जे केही पर्सनली ना शत्रु थांती ना मित्र थांती एई जो हमर मिसले प्रफुल्ल बाबूଙ୍କ पुओ प्रयास कांति सामल तांको सान पुओ प्रणति कांति सामल तांको भौणी निर्मला नायक तीन जण जाके जो मिसले एक दिन पूर्व तांको पर ईडी रेड हेतिला से जेरा भी हेतिला थरे न दीदी थर ईडी रेड हेची तांको घरे भी रेड हेची से जाके पार्टी ऑफिस रे किछ दिन आगुरु लुलु बाबू जाके कथावार्ता करथुले सेटा भी खबर आस्तिला एथरे बीजेडी तो ध्वंस होउची धीरे धीरे एथरे बीजेपी भी किछि लॉस होउनी तार बीजेपी फायदा पाउची ना बीजेपी फायदा पाउची सत कथा काहे कि ना बीजेपी रो जो बेल्टटा थिला कोस्टल बेल्टटा एबे बहुत मात्रा रे स्ट्रांग हेची आगरु कोस्टल बेल्ट एते स्ट्रांग नथिला आउ जेहेतु मनमोहन बाबू अछंती सेपट भद्रक एरिया रे से मनमोहन बाबू नो ता सहित जो हमर सूरज बाबू भी अछंती सूरज बाबू यूथ आइकन रहिले बालेश्वर रे नना अछंती बालेश्वर न भद्रक रे प्रताप नना कथा सेठी मंगुदत्त भी अछि हां मंगुदत्त भाईना भी अछि बड़ बड़ लीडर अछंती आउ से माने संगठन को मजबूत करूचंती एकता सत किंतु मो कहया कथा बीजेपी रो जो माने आउ जण को ना भी मेंशन कर दोटा बेटर हो जाजपुर रे लिक्कू साहू लिक्कू हां लिक्कू भाई को नाटा मेंशन करले कारण तांकर बड़ भूमिका अछि आउ भद्रक राजनीति रे एई जोटा चालीची याधर आउ गोटे हिडन लोक भी अछि जहार बहुत बड़ भूमिका अछि से होजंत अभिमन्यु आई अभिमन्यु सेठींकर जेहेतु अर्जुन सेठी जेतेबेले दल छाड़ी की गले बीजेपी की समस्त होतले जे अर्जुन सेठींकर किछि नाही से बुडी गले चली गले किंतु तांकर पर्सनल फेम पर्सनल भल पाइबा दबदबा थिला जोटा अभिमन्यु आई एबे प्रमाण करी देखै दउचन सेही भंडारी पोखरी रो तो सेही भंडारी पोखरी हो केवल बोधे धामनगर छाड़ी की आउ सबु चेयरमैन तो इस्तफा देई की मिसी साललेणी बासदेवपुर तो गतकाली जने तांकर पौरपालिकार के जने लेडीज से स्वेच्छाकृत देइचंती तापर मिसियो बोली से कथा भी हेई सारचंती अनऑफिशियल कथा होचंती ऑफिशियल टा हेई जीवो एठी जो किंतु बापू पो मिसी जाई की कहउचन जे प्रफुल्ल बाबू कहउचंती राजनीति रे हम समस्त अलगा सेठी सुरबाबू आगुर कहउथिले राजनीति रे हम अलगा ता पूर्व दाम बाबू कहउथिले हम अलगा एठी अलगा केमिति हेबे कथा तो होची सेया सेमाने सिंहासन ले बीजेडी रे थिला बेले सबु पाइचंती सेतोले सेमान सेठी राजनीति करथुले से सिंहासन केवल सेमाने सिंहासन परिवर्तन हैला किंतु जो कर्मचारी तलिया कर्मी जो माने काम करुथुले जो मानकर आशा उद्दीपन थिला जे भविष्य रे सेमाने गोटे पोस्ट पाइबे बीजेपी रे से भलिया पोस्टटा धीरे धीरे धुलिसात हेउची काहे कि ना जदी अन्य पार्टी रु बड़ बड़ नेता माने आसीबे जो छोटिया कर्मीटीर आशा उद्दीपना थिबो जे मो बीजेपी रे अछि जेहेतु बीजेपी गोटे परिवारवाद पार्टी नुह एटा समस्ते जानिचंती किंतु से कर्मीर मनोबल केते मात्रा रे सुदृढ़ रहिबो जे से कर्मी केभलिया मात्रा रे बीजेपी पई काम करिया पई इच्छा प्रकाश करियो काहे कि ना एई विगत जेते दिसंती माने जेते संधि हला बीजेडी सरकार थिला पाखापाखि ओडिसा रे 90 भाग लोक बीजेडी नवीन बाबूंकर फैन थिले बीजेडी फॉलोअर्स थिले एइसा जदी सेमाने समस्त आसी बीजेपी रे मिसंती आ समस्त कहते हमर चिंताधारा आमे परिवर्तन कर देइचु सब किछि परिवर्तन कर देके आसी के आमे तम सहित मिसी होउचु मिसीबाटा ठीक कथा बीजेपी स्ट्रांग होउची सेटा भलो जिंस किंतु जो बीजेपी रे जो माने सेतबेले संघर्ष करथले बीजेडी सहित से कर्मी मानकर कोन हबो मोर सेटा गोटे किंतु एदरा जहा हमर शीर्ष नेतृत्व कहते जेहेतु आमे बीजेपी को पर्सनली एटा खोली कहूची पर्सनली पसंद करथुवा लोक आमे तेणुकरी बीजेपी चिंताधारा गोटे जिनस अच्छी जे एठी ठीक लोक को ठीक जगह थैथान करा जाए
ଏଠି ତୁଠ ଧୁଆ ପଥର ହେଇକି ଘଷି ହବା ପଥର ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତଳସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ରହିଯାଉଥିଲେ। ମୋହନ ଭାଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ନିଜେ, କେହି ଆଶା ବି କରିନଥିଲେ। ନା, ମୋହନ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ଅଚାନକ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଜେପିର ସୁଅ ଆସିଲା, ଯୋଉ ସୁଅରେ ବିଜେଡି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ ଚେହେରା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଚେହେରା ଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତୁ, ମନମୋହନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପୁରୁଣା ନେତା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଅଲରେଡି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଉ ସଂଗଠନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ହିସାବରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଇଡଲ ହିସାବରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ପାଖ ପଡୋଶୀରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବି ହାରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ମନମୋହନ ଭାଇ ବି ହାରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ସେଟା ହୁଏନି ନା, ସେ ପରିବାରବାଦ କି ଜଣକୁ ସିଟ୍ ଟା ଦେଇଦବା, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଦେଖିବା, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ବିଜେପିର ସବୁଠୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ବା ଲୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବିଜେପି ସୁଦୃଢ ହେଲାଣି, ଗଡ଼ ତିଆରି କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ୟାର ପରିଣାମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ 100% ଫାଇଦା ବିଜେପି କୁ ହବ। ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଏମାନେ ମିଶିଲେଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାର୍ଟିରେ ମିଶେଇଲେଣି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେଣି, ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ଡିଭାଇଡ ହବ। ଆଉ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଆ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ନୁହେଁ। ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ବିଜେଡିର ସେଇ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁଜାତା ଧରିକି ଯିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ପରେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ବିଜେଡି ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରେ, କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକାଲ ପାର୍ଟି, ତାର ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଏଫିକେସି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପାର୍ଟିଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲା, ସିଏ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚୁଜ୍ ନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେହେରା ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବବି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ସାମଲ ବାବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ, ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବିଜେଡିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସେଇ ତ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିକି ରାଜନୀତି ନ କଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଦିନ ତମେ କରିବ, କେତେ ଦିନ ସେ କଠଉ ପୂଜା କରିବ? ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପକ୍ଷ ନ ରହିବ ନା, ସପକ୍ଷର ଭୂମିକା କେବେ ବି ମାନେ ଠିକ ରହିବନି। ଯିଏ ମନୋପଲି ରାଜନୀତିରେ ବିପକ୍ଷ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ବିପକ୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବିପକ୍ଷ ଭଲ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ନା କି କଂଗ୍ରେସ ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ବେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଛାଡ, ସେ କଥା କହିହବନି, ସେଟା କହି ସାଇଲେଣି। ବିଜେଡି ବାଲା ତ ସେଇ ଭୋଟ ଚୋରିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ହଉଛି ସେଇଟା, ତମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଆସୁଛ ନିଜକୁ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରୁ ବିଜେପି କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେଣି। ତାକୁ କେହି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ଯେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଇଭିଏମ ହେକ୍ ହେଲା, ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷର କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କିଛି ସେଠି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ, ମତଲବ ନାହିଁ। ଇଏ ସିଏ ଗଲା ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଲା। 1.5 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେପି କିଛି କରିନି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କିଛି କରୁନଥାନ୍ତା, ଏତେ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ନା, ସେଟା ତ କିଛି କରିନାହିଁ। ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଦେଖି ଆସିଛ, ତାର ସେବା ପାଇ ଆସିଛ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର। ସେମାନେ ଠିକ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିହବନି। ସେଟା କିଏ କହିବ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ତ କୁହେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଚାଲିଛି, ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷର ମୁଦ୍ଦା କୋଉଟା ହବା ଦରକାର? ବିପକ୍ଷର ମୁଦ୍ଦା ଏଇଟା ହବା ଦରକାର, ନା ବିପକ୍ଷର ମୁଦ୍ଦା ଇଭିଏମ ହବା ଦରକାର?
ତେଣୁକରି ସେ ଛାତ୍ରୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟାକୁ ନେଇ ମୁଦ୍ଦା କରିପାରିବେନି ନା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବେବିନା ଯେତେବେଳେ ମରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ କୋଉ ଚିଠି ଏକୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆ ସରିଛି। ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଇଏ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଯାହା ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଚାଲୁନ ତ 100 କଣା ସେ ଛୁଞ୍ଚିକି କଣ କହିବ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଆମ କହିବାର ଅଭିମୁଖ ଏଇଆ, ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ବିଜେପି ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିତି ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇକି ଯିଏ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଯଦି ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପର ନେତୃ ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ଯଦି ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟାକୁ ବଢେଇ ପାରିବେ, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଆସେ ଶାସନଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ନୁହେଁ କି ତଳେ ଥିବା ତା ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ବା ଯିଏ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କର୍ମୀ ହେଇକି ପଡିକି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେସ୍। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଯିଏ କରେଣ୍ଟଲି ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ହିଂସ ଦେଇଥିଲେ। ଇଡିର ରେଡ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ପ୍ରକାଶକାନ୍ତି ସାମଲ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ। ବାପା ସେପଟରେ ଯାଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇକି ମିଶିଗଲେଣି ବିଜେପିର। ପୁଅ ଭଉଣୀ ସବୁ ମିଶିଗଲେଣି। ଏଇ ସହିତ ବାପ ଅଲଗା ପୁଅ ଅଲଗା। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବାପ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଇ ଯେମିତି ଆମର କଂଗ୍ରେସର ସୁରାବାବୁ ଜୟ ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ନା। ଦାମ ବାବୁ ସେଇ ବିଜେପିର ମିଶିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବକୁଆ ତମେ ଖୁଲାମ ଖୁଲା ଆଖି ଆଗରେ ବନଉଛ। ବାପ କହିବ ଗୋଟେ କଥା, ପୁଅ କହିବ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବ ସିଏ ବିଜେପି ମୁଁ ବିଜେଡି। ବାପର ମାନେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ମୋହ ଛାଡିନି, ଏପଟେ ପୁଅ ଆସିକି ବିଜେପି ସହିତ ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଖଟିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଜି ମୋହନ ଭାଇକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଫାଇଦା କିଛି ପାଉନଥିବେ। ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସେମାନେ ପାଇବା ହକଦାର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲଢିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ ଯଦି ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇଦବ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ତ ଯୋଉ ଚାମଚା ଥିଲେ ସେ ସେଇ ଚାମଚା ରହିବେ, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜେପିର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ନାହିଁ ଯୋଉ ଲିଡରକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନିବେ। ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଣ୍ଟରରେ ମୋଦି ରହିଲେ। ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଧୁରନ୍ଧର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅମିତ ଶାହ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଗେରୁଆମୟ ହେଇଯିବ, ବିଜେପି ମୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ତମ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଛିଡା ହେବେ, ଆଗେ ପାର୍ଟି ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଦେଖ। ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଖି ହବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଇପାରିବେନି ଲୋକ। ସେଇ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଅସୁବିଧା ତ ସେଇଠି ହଉଛି। ସେଟା ଆମେ ଯେତେ କହିନେବେ ଲୋକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ, ପୁଣି ଜଣେ 24 ବର୍ଷ କଥା ତ ହଉଛି ସେଇଆ, ସେଇ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁକରି ମତାମତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ସେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯାହା ଭଲ ଖରାପ ଯାହା ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।